तो थोड़ा जिहा जे आपां करनाल वाले पासे नूं आईए ते बहालगढ़ एक स्टॉपेज आउंदा है, एक चौंक आउंदा है, उहदे नज़दीक मुकीमपुर पिंड है जी। एक बड़ा ही खास परिवार मैं समझदा कि सतीश कुमार जी दे घर असीं पहुंचे हैं इस वक्त ते इत्थे आके सचमुच रोंगटे खड़े करने वाली गल साडे सामने आई है। सो आओ तुहानूं भी दर्शाउने सतीश कुमार जी की तस्वीर है जी, जिन्हां दी जिंदड़ी किसानी संघर्ष के लेखे लगी है। उन्हां दी धर्म पत्नी धर्मेशा जो कि इस संघर्ष नूं पूरे तरह समर्पित, इन्हां दी कहानी असीं इन्हां दी जुबानी सुनते हैं। हाँ जी बहन जी, थोड़ा बताते आप कैसे, आप और सतीश जी कैसे संघर्ष के साथ चलते थे? हमने अपने किसानों के हित में, हम किसान हैं और मैं किसान की बेटी हूं और मैं किसान यूनियन में 2008 से इनके साथ मेहनत कर रही हूं और जो मेरे किसानों के साथ हो रहा है वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो मैं दिन रात 4 महीने से वहीं थी और मेरे पति को आतिल खाप पे ही हार्ट अटैक आके उनकी डेथ हो गई और हमारे को डॉक्टरों के पास ले जाने का समय नहीं मिला। 3 तारीख को 11 बजे उनकी डेथ वहीं पर हो गई। अच्छा, तो क्या उससे पहले जो 26 तारीख को घटना हुई उसके बारे में थोड़ा बताते? 26 जनवरी को जब हमारे को दिल्ली कूच करने का, जब हमने सरकार से बातचीत कर रखी थी तो हमारे को दिल्ली की सासत थी, ये इनकी बीजेपी वालों की सासत थी कि हमारे को इधर उधर घुमाने के लिए हमने जो उन्होंने हमारे को टाइम दिया और जो रास्ता दिया उसी रास्ते पे थे और अपने काबले के साथ थे, अपने बड़े नेताओं के साथ थे जो किसान यूनियन नेता थे। हमने कोई इधर उल्लंघन नहीं किया, लेकिन हमारे पे लाठी चार्ज हो गई और मेरे पे केस दर्ज होगा। जब मेरा पर्चा दर्ज हुआ तो कुछ लोग होते हैं जो भाई इधर उधर की बातें करते, वो पड़ताल करते रहे, लेकिन मेरे घर वाला यही कहता रहा मेरी औरत एक किसान यूनियन की है, देश के लिए संघर्ष कर रही है। मैं इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात मेरे साथ रहते थे और मैं रात दिन वहीं धरने पर विश्राम करती थी, वहीं सेवा करती थी। जब मेरा पर्चा दर्ज हुआ तो मैंने ये कह दिया था मेरे पति ने कि तुम देश के लिए हो और तुम देश की सेवा में, किसानों के हित में हो, कोई बात नहीं, मैं पर्चे से डरने वाला नहीं हूँ। और मैं भी आप लोगों से हाथ जोड़ के यही कहती हूँ, मेरे अगर शरीर में एक बूंद भी है तो किसानों के लिए है, देश के लिए है। किसानों के बिना ना तो हम जी सकते और ना हम कुछ काम कर सकते। तो ये सारा बहुत बड़ा सदमा आपके परिवार को आया है। तो अभी आप, जैसे पहले तो आप वहीं संघर्ष पे रहते थे, तो अभी बीच बीच में जाते हैं आप? जाती हूँ मैं, 2-3-4 दफे मेरा हुआ है, वहाँ पे बुलाई हूँ। और मेरे भाई हैं, लाखों किसान मेरे भाई हैं, मायके वाले चाहे मेरा साथ दे ना दे, लेकिन मेरे भाई, मेरे सरदार भाई जी हैं, मेरा आतिल खाप है, मेरा पूरा हरियाणा मेरा भाई है। मैंने कोई जरूरत नहीं है किसी कोई एक मेरे को ये कहे कि तू कहाँ जा रही है, नहीं, मैं कोई गलत काम करती, देश की सेवा में हूँ, देश की सेवा में ही मेरी जान न्यौछावर हो जाए मैं परवाह नहीं करती। तो आप, जहाँ तक मुझे याद है, आप पहले भी स्टेज पे बोल चुके हो, वहाँ में जो संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज है, तो अभी भी आप जाते हो वहाँ पे। सो इन सभी हालातों में हमें पता चला कि आपके बेटी की शादी का भी अभी कुछ प्रोग्राम था, उसके बारे में हमें थोड़ा बताते जी। देखो, शादी, अब वही बात है, स्थिति तो बिगड़ ही जाती है जब सिर पे कमाने वाला नहीं रहता, सिर का साया जब खुश जाता है तो कमाने की, पैसों की तो दिक्कत आ ही जाती है। लेकिन मेरे भाई मेरे साथ हैं, मई में बेटी की शादी की डेट तय होगी, उससे पहले तो मेरे पास कोई ऐसा जुगाड़ नहीं, लेकिन मेरे भाई मेरे साथ हैं। शादी क्या, वो तो हजारों शादी कराने वाले मेरे भाई बैठे हैं, मैंने कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी 2 बेटे। छोटा बेटा मेरा 11 साल का है और उससे बड़ी बेटी है जो मेरी 17 साल की है, उससे बड़ा बेटा है 22वें साल में है, एक BBA में है, एक 12वीं में है और नीट की तैयारी है मेरी बेटी की। मेरी बेटी अपना नीट की तैयारी करके अपने पापा का सपना साकार करना चाहती है, लेकिन मेरे भाइयों ने कहा है कि तेरी बेटी जो नीट की तैयारी करती है हम उसकी नीट की तैयारी पूरी कराएंगे और तेरे बच्चों की पढ़ाई में भी खलंग नहीं आने देंगे, हम सब संभाल लेंगे। जी जी बिल्कुल। सो ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ बेटी है जी, ਉਹਦੀ शादी ਜਿਹੜੀ ਆ अगले महीने ਉਹਦਾ प्रोग्राम है। सो जो भी इस संबंध ਸਾਨੂੰ विचार प्राप्त होएगा, डेट प्राप्त होएगी, ਉਹਦੇ हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ इस मुकाम ਤੇ भी अपने ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ जो सेवा है ਕਿਸੇ भी ढंग ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ रल मिल के करांगे। सो सतीश कुमार जी, वेखो
ਇੱਕ ਮਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉਧਰੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ डिस्टर्ब करने वाले, सो कुछ ना कुछ, सो थोड़ा उनके मन पे थोड़ा इस बात का असर रहा था कि आपके केस दर्ज हो गया। उनको मन में कुछ विचार नहीं थे, लेकिन कुछ चरदंगे लोग होते हैं, वो बार बार कहेगा कि तेरी पत्नी का केस दर्ज हो गया, अब तू क्या करेगा। वो फिर भी यही कहता था कि उसके लाखों भाई उसके साथ है, वो देश के हित की लड़ाई लड़ रही है, मेरी एक लेके नहीं लड़ाई लड़ रही, और मैं घर संभाल लूंगा। मेरी 85 साल की सास है, वो घर संभालती थी, और मैं रात दिन वहीं धरने पे अपना समय व्यतीत करती थी और भाइयों के साथ थी। बिल्कुल, सो ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋਨੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਝੱਜਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਕੀਮਪੁਰ ਬਹਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਏਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਭਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵੈਸੇ ਯੋਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਲੀਡਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ। ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ PM ਤੱਕ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਬਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾਂਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਇਹ 99ਵਾਂ ਘਰ ਹੈ, 89th ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਫੀਮੇਲ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਨੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਦਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਹੁਣੇ YouTube 'ਤੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ,
ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਸਤਾਰ ਨੀਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੰਗਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰੋਮਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਬੂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਰਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਫੰਡ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਟਰਸਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਡਾ ਖਲਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਲਾਮੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ किसान नेता ਜਿੰਦਾਬਾਦ, किसान नेता ਜਿੰਦਾਬਾਦ, किसान नेता ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਐਸੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ, ਐਸੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਗਤ ਏਡ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।